وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان کو دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچانا ہے۔ امید ہے کہ مغربی سرحدی ملک میں سیاسی صورتحال جلد از جلد مستحکم ہوگی۔ شہباز شریف نے ابھرتی معیشت کی فہرست سے پاکستان کے اخراج پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام ابھرتی معیشتوں کی فہرست سے نکلنا افسوسناک ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت ہو یا ماضی کی غیر جمہوری حکومتیں، خواندگی کا فروغ ان کی ترجیحات میں کبھی شامل نہیں رہا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو پارٹی وزیر اعظم کے لیے نامزد کرتی ہے تو سپورٹ کریں گے۔ کورونا کی چوتھی لہر، مزید 83 زندگیاں نگل گئیں، 24 گھنٹے میں 3902 نئے مریض داخل۔ افغانستان میں نگران سیٹ اپ کے اعلان پر رد عمل دینا قبل از وقت ہوگا، فواد چودھری کا بیان۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ تعلیم کی بدولت ہی قومیں عروج حاصل کرتی ہیں۔ ماضی کی حکومت نے 5 سال میں 1330 جبکہ تحریک انصاف کی حکومت نے 3 برسوں میں 1533 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا۔ پنجاب میں آٹے کی قیمت میں 20 روپے اضافہ، آٹے کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 1200 روپے اور پرچون نرخ 1230 روپے ہو گئے۔ شریف خاندان 3 سال سے کیس کو چلنے نہیں دے رہا، وزیر مملکت فرق حبیب کا دعویٰ۔ ملک بھر میں یوم بحریہ آج انتہائی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ یوم دفاع کے حوالے سے خواتین کے سیلف ڈیفنس کے لیے تقریب کا انعقاد، بچوں کے مابین کراٹے کے مقابلے۔ پاسبان کلب کے رانا جہانزیب کہتے ہیں ایسی سرگرمیوں کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلال، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، یہی پیار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل، بولی دلی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کی زبان ہے شمع، ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر عباس اور میں ہوں صوبان قریشی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے علاقائی وزرائے خارجہ ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں ہونے والے واقعات نے ہمارے خطے کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے، اس کے افغانستان، ہمارے خطے اور عمومی طور پر دنیا کے لیے گہرے اثرات ہیں۔ یہ واضح ہے کہ کسی کو بھی یہ گمان نہیں ہو سکا کہ حالات اس طرح تبدیل ہوں گے، جس میں سیکورٹی فورسز کا یوں ریت کی طرح دیوار ثابت ہونا اور افغانستان کی حکومت کا ختم ہونا شامل ہے۔ قبل از یہ ہونے والے تمام اندازے اور پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ دہائیوں سے جاری خون خرابہ دہرایا نہیں گیا، طویل تنازع اور خانہ جنگی کا امکان بظاہر ٹل گیا ہے۔ بہت خدشہ تھا کہ مہاجرین کی بڑے پیمانے پر ہجرت ہوگی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود صورتحال پیچیدہ اور غیر مستحکم ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مورگن سٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل کی آرمی فہرست سے پاکستان کی تنزلی اچھی خبر نہیں۔ تنزلی عوام کو درپیش شدید مشکلات اور مصائب کا اعتراف ہے۔ نواز شریف کے دور میں پاکستان کو دنیا کی 20 ابھرتی معیشتوں میں شمار کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ MSCI کا پاکستان کو فرنٹیئر مارکیٹ میں شمار کرنا ملکی معاشی بدحالی کا اعلان ہے۔ 3 سال میں پاکستان کا معاشی ترقی اور عالمی سطح پر سرمایہ کاری کے لیے سازگار ملک ہونے کا درجہ بھی چھین لیا گیا۔ یہ افسوسناک ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا عالمی یوم خواندگی پر پیغام دیتے ہوئے کہنا تھا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچوں کا اسکول سے باہر ہونے پر شدید تشویش ہے۔ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کا تعلیم کے میدان میں صرف افغانستان سے آگے ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ سلیکٹڈ حکومت کی توجہ کا محور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس کے تحت وسیلہ تعلیم پروگرام کا نام تبدیل کرنا ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ سندھ کی عوامی حکومت نے اپنے بجٹ میں سب سے زیادہ فنڈ 277.5 ارب روپے محکمہ تعلیم اور خواندگی کے لیے رکھے ہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ اسکول اور یونیورسٹیوں کا قیام قائد عوام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور مرد حر کے ادوار میں ہوا۔ PPP آئندہ الیکشن میں کامیاب ہو کر شرح خواندگی میں اضافے کے لیے اپنی کاوشوں کو از سر نو بحال کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ شہباز شریف کو پارٹی وزیر اعظم کے لیے نامزد کرتی ہے تو انہیں سپورٹ کریں گے۔ PTI حکومت عوام کو ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ملک میں تبدیلی ضرور آئے گی، جھوٹے اور جعلی تبدیلی سے عوام کی جان چھوٹے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نمائندہ حکومت نہ ہو تو عوام ایسے سرد کر دیتے ہیں۔ ایون فیلڈ کیس انتقام پر مبنی ہے، ہمیں افغان بہن بھائیوں کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ افغانستان کے اندرونی معاملات میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے اور ہر قسم کی مداخلت سے دور رہنا چاہیے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3902 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک ہی دن میں 83 افراد مزید جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 26,413 ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا کہ ترکی اور قطر کی انٹیلیجنس کے سربراہان کابل میں موجود تھے۔ اگر ہم وزیر خارجہ کو کابل بھیجتے تو وہ وہاں کس سے ملاقات کرتے؟ باضابطہ حکومت کی عدم موجودگی میں ایسے فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے جہاں دونوں ممالک درپیش مسائل پر بات کر سکیں۔ کابل میں باضابطہ حکومت کی عدم موجودگی میں انٹیلیجنس ادارے ایسا فریم ورک تشکیل دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ 2007 اور 2011 میں ہم جو کہہ رہے تھے کہ وہ صحیح ثابت ہوا۔ اگر اس وقت ہماری بات مان لی جاتی تو آج افغانستان میں صورتحال مختلف ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے عالمی یوم خواندگی پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خواندگی انسان کے شعور اور آگاہی کو جلا بخشتی ہے۔ تعلیم کی بدولت ہی قومیں عروج حاصل کرتی ہیں۔ حصول تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ حکومت پنجاب اس حق کو بچوں تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ صوبے کی تاریخ میں جامعہ پنجاب اسکول ایجوکیشن پالیسی 2020 متعارف کروائی گئی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ شرعی خواندگی بڑھانے کے لیے پہلی مرتبہ ٹرانسجینڈر کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ہماری حکومت نے ملتان میں پہلا ٹرانسجینڈر اسکول قائم کیا ہے۔ اسکولوں میں ٹیچرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 31,000 سے زائد STI بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ 33,000 سے زائد مرد اور خواتین ایجوکیٹرز کی بھرتی کا عمل بھی جلد شروع کیا جا رہا ہے۔ 10 پسماندہ اضلاع کے اسکولوں میں اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے بھرتی کے لیے قواعد میں نرمی کی گئی ہے۔ ان اضلاع میں ہارڈ شپ کے تحت مقامی نوجوانوں کو بھی بھرتی کیا جا رہا ہے۔
पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ज़राए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक फ्लोर मिल ने आटे की एक्स मिल कीमत में मजीद 20 रुपये इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में 20 किलो आटे के थैले की एक्स मिल कीमत 1200 रुपये और परचून नर्ख 1230 रुपये हो गए। फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी गंदम की रिलीज़ ना होने से कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम की कीमत 140 रुपये फी मन महंगी होने से आटे के थैले की कीमत में मजमूई तौर पर 140 रुपये का इजाफा हुआ। एक माह में आटे की कीमत में 8 मरतबा इजाफा हुआ है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हथकंडों के पीछे छुपना शरीफ ख़ानदान का पुराना तरीका है। शरीफ ख़ानदान के ढोंग का सिलसिला बंद होना चाहिए। हुदैबिया पेपर मिल्स केस भी इल्तवा के ज़रिए ख़ारिज करवाया गया। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके केसेस में ताख़ीर हो। दूसरी जानिब मशीर दाखिला शहजाद अकबर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अदालतों को ताख़ीरी हरबों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ताख़ीरी हरबों से अदालत की केस से तवज्जो हटाई जा रही है। 1 सितंबर को होने वाली समाअत पर मरीम नवाज के वकील दस्तयाब नहीं थे। 31 अगस्त को मरीम नवाज के वही वकील एहतसाब अदालत में पेश हुए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के मौका पर मरीम नवाज ने मुकदमे से वकील को ही हटा डाला। 1965 की जंग में बरी और फ़ज़ाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीज़ा भरपूर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। त्यारा बरदार जहाज़ ना होने के बावजूद पाक बहरिया ने इस जंग में बहादुरी और पेशावराना महारत की नई तारीख रकम की। हर साल की तरह इस साल भी पाक बहरिया ने खसूसी वीडियोज़ जारी की हैं। वीडियोज़ को मंजिल मुराद का उन्वान दिया है। वीडियोज़ में दास्तान शुजाअत बयान की गई हैं। इसके अलावा वीडियोज़ में सोमनाथ की कहानी का भी हवाला दिया गया है। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब किए गए हमले आज तक भारतीयों के जहनों पर सवार हैं। यौम दिफा के हवाले से ख़वातीन की सेल्फ डिफेंस के लिए मेहरबान कॉलोनी में वर्कशॉप हुई। तकरीब की सदारत शहीद मेजर जहांजेब की वालदा ने की। मेहमान खुसूसी राव मजहरुल इस्लाम PTI स्पोर्ट्स कल्चरल विंग के ज़िलाई सदर राना नदीम, शोबा ख़वातीन की ज़रीन सिद्दीकी, ज़करिया यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर स्पोर्ट्स आबिदा खान थीं। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक पासबान क्लब के राना जहांजेब ने इस मौका पर अपने खिताब में कहा कि हमारा मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़्यादा बच्चियाँ थी जिन्होंने सेल्फ़ डिफ़ेंस की वर्कशॉप अटेंड की और बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत दुआएं दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी और जिसके लिए मेरा बेसिक मकसद था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम ज़िंदा रहे दुनिया में रहने के बाद भी। तो इसीलिए उसको लेकर मैं लगन से आगे बढ़ रहा हूं और इंशाल्लाह इस तरह के काफ़ी इवेंट जो मैंने प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं मैं उन पर काम करूंगा वुमेन के हवाले से, ताकि जिस तरह आजकल हैरेसमेंट के मामलात हैं तो हमारी बच्चियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और इस प्रोग्राम का आज फाइनल इसलिए रखा कि एक तो डिफेंस डे था, ऊपर से हम सेल्फ़ डिफेंस की सारा हमारा प्रोजेक्ट था, तो डिफेंस के हवाले से बच्चों में एक वलवला और जोश था। फिर उसके बाद हमने मेजर जहांजेब शहीद की वालदा को बुलाया था और मेजर साहब को ट्रिब्यूट किया था, उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था जो कि पासबान की तरफ से शायद किसी मार्शल आर्ट इदारे की तरफ से पहली मरतबा ये हुआ होगा। और मेरा ये मैसेज भी है कि इस तरह के हम मार्शल आर्टिस्ट को काम करने चाहिए कि जो कि बच्चों में एनर्जी लाएं और बच्चों में मैसेज जाए कि उनको भी आगे बढ़ना है और इस तरह के काम करने हैं। तकरीब में वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मेजर जहांजेब शहीद को खिराज अकीदत भी पेश किया गया, जबकि उनकी वालदा को सॉर्ड ऑफ ऑनर भी दी गई। इस मौका पर बच्चे और बच्चियों के माबैन कराटे के मुकाबले भी मुनक्किद हुए। जीतने वालों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट भी पेश किए गए। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी नासिर महमूद शेख ने भी शिरकत की। इस मौका पर ज़करिया यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर स्पोर्ट्स आबिदा खान, राव मजहरुल इस्लाम, राना जहांजेब ने मक्स न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि इन्होंने बेस जो मेन है उस लेवल से बच्चों को इन्होंने सेल्फ ट्रेनिंग देनी शुरू की है और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि ये बच्चे ख़ास तौर पे ये सेल्फ से दूर होंगे। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो आजकल के माँ बाप हैं, वो बच्चों को जान छुड़ाने के लिए स्कूल तो वो बच्चे जाते ही नहीं हैं, ज़ाहिर है जब तक कोरोना है वो बच्चे जाएंगे नहीं। मैं उनको यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है वो इनको तरबियत दिलवाएँ, जहाँ भी हैं वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें। ज़ाहिर है मेंटली तौर पे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ऑलरेडी बच्चा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो उन बच्चों को आना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है और ये स्पेशल क्रेडिट जा रहा है जहांजेब को कि उन्होंने इस लेवल पे बच्चों को आके ये ट्रेनिंग दी है। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं तो पहले मैक्स न्यूज़ का बेहद ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। और आजकल के इस अनसिक्योर माशरे के अंदर सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए। सेल्फ़ डिफेंस से बच्चा और बच्ची अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं,
उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने तमाम बच्चे और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाएं। और ख़ास तौर पे जहां ज़ेब को अप्रिशिएट करूंगा कि उसने आज के इस माशरे के अंदर ये अकेडमी का वो इफ्तिताह किया और अकेडमी बड़े कामयाब तरीके से चल रही है। और आज 6 सितंबर के दिन है, बड़ा अच्छा दिन है हमारे लिए, और आज इन बच्चों के लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का एहतमाम किया गया। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, और राना जहांज़ेब साहब का भी और सब दोस्तों का भी। थैंक यू। वालेकुम सलाम। राना मोहम्मद नदीम, ज़िली सदर इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग। हमारे इमरान खान का विज़न ही यही है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा ना स्पोर्ट्स के हवाले से इनमें ये टैलेंट लाया जाए, ताकि ये अपना ग्राउंड आबाद करें। और जितने भी है ग्राउंड आबाद होने से ना अस्पताल ये वीरान हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इस दफ़ा इमरान खान साहब ने इस पर बजट भी बहुत ज़्यादा दिया है, और इंशाअल्लाह ताला हम ये काम कर भी रहे हैं और करके दिखाएंगे। हमने इंशाअल्लाह मैदान खेल के और कर भी रहे हैं कि कोई अपना किला कोना स्टेडियम बाग में भी फ्लड लाइट टूर्नामेंट हो रहे हैं, जावेद कुरैशी साहब करा रहे हैं, उसमें भी हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको फोकस कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़ाती तौर पे बीइंग अ वीमेन मैं बहुत सरप्राइज हुई हूँ यहाँ पर आके, कि मुझे इतना अच्छा लगा है कि राना जहांज़ेब ने बच्चों को इतनी अच्छी अवेयरनेस दी कि बच्चे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये चीज़ इनके फ्यूचर में भी काम आएगा। बच्चे बजाय ये कि नेगेटिव तरफ जाएं, इन्होंने एक बहुत अच्छे उनको स्पोर्ट्स में लगाया है, जो कि हमारा मुस्तकबिल भी है। और आप जानते हैं कि हमारा जितना भी विरासत है, हमारी जितनी भी आगे फ्यूचर है, वो हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, हमारा ये आने वाला कल है। अगर ये लोग आगे निकलेंगे, ये फिजिकल तौर पे, मेंटली तौर पे, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी ग्रोथ करेगा, हमारी स्पोर्ट्स भी करेगी और बच्चों में भी एक्टिविटी आएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज़। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा, जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods,
Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.